always aiming for the high point. So writing a show like Alex in Wonderland was something that made you reach that high point is what I feel, where because everybody got to know who you are. Have you ever thought adukapra நம்ம என்ன பண்ண போறோம், தெரிஞ்சத எல்லா வித்தையும் இறக்கிட்டோமே, இதுக்கு மேல என்ன பண்ண போறோம், அந்த மாதிரி ஏதாவது யோசனை உங்களுக்கு வந்திருக்கா? அந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொன்னாங்க. நிறைய பேர் you're done, I mean now this is a good problem to have, what are you going to do next அப்படின்னு சொல்லி. But also there are a few friends who told me don't go into this listicule idea. Don't start listing out singers again or music directors. அந்த இன்புட் எனக்கு பார்கவ் கொடுத்தான், பேகி கொடுத்தான். Don't get on stage and start listing one more time. That thing struck a chord. Wonderland ஷோவே வந்து நான் I didn't think it's going to fly. Because அப்போ அந்த டைம்ல ஆடியன்ஸ் என்னது ஸ்டாண்டப் பார்க்க ஆடிட்டோரியம் வர்றவங்க, யூடியூப்ல கமெண்ட் போடுறவங்க எல்லாம் வந்து என்னோட ஏஜ் குரூப்பே கிடையாது, எல்லாம் சின்ன பசங்க. இவனுங்களுக்கு நான் எங்கடா ஸ்ரீர்காழியை பாடி என்ன பண்ண போறேன். பட் ஏதோ ஒரு ஓப்பன் மைக்ல பண்ணும்போது சின்ன பசங்க இது நைஸ் ப்ரோ, எங்க அப்பா அந்த பாட்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், வீட்டுல நான் கேட்டிருக்கேன், ஃபன்னி ஸ்டோரி. ஓ தட் கை இஸ் அப்படியா, தட் கை இஸ் a big singer. வாட்ஸ் ஹிஸ் நேம்? கோவிந்தராஜன். அடா பாவிங்களா. So that was a big wake up call. நான் வந்து 3rd year into the job வெளியே வந்து 3ஆவது வருஷம் முடிய போகுது. வந்தா மலை போனா கலைன்ற மாதிரி போட்டு பார்ப்போம் போகடான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணதான். ஸோ that when I thought about that, it gave me boost for the next one. ஒரு ஏதாவது ஒன்று காலிங்ல தான் இங்க வந்திருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் மை காலிங்? ஏதாவது ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஷோலையும், ஒரு பிட்லையும் ஏதோ ஒன்று சம் குட்வில், ஏதோ ஒரு வைப். அட் தி எண்ட் ஆஃப் தட் I should feel so fulfilled. Nice. The audience should feel something. ஒரு let's go do something good அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வரணும். ஸோ இன்னவே நம்ம சில்ட்ரனோட இருக்கும்போது that's what we want to try. Some more we want to do the right thing with our children so they feel good and go feel like doing good in that day, that moment and the rest of their life. That's what every parent aspires to do. That's why we also grow up. After our children come, we start growing up. Once you think of this bigger thing, அடுத்து என்ன பண்ண போறோம், என்ன கான்டெக்ட், what is the premise, what is the theme, இதெல்லாம் small things. Okay. Yeah, maybe I'll come up with something that will fail, but then the purpose is still bigger. Okay. I'm just going towards that. அப்படின்னு எடுத்துட்டு போயிடலாம். Super. அப்படிங்கிற போது it becomes very light. Nice. No big deal. Yeah. சவால சூப்பர். இது ஃபர்ஸ்ட் Alexperience நீங்க ஃபார்ம் பண்ணப்போ எவ்வளவு பேருக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க and அதோட ஃபீட்பேக் என்னவா இருந்தது? இது வந்து of course first வந்து I performed to my wife over everyday progress report மாதிரி. இன்னைக்கு இதான் எழுதுனேன்னு சொல்லிட்டு. நீங்க என்ன சொன்னாலும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களா, இல்ல ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ இது போய் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு? Sumi is very critical. Of course when it is funny she will really express. When she ட்ரூவா கிடைக்கும். When she is enjoying, she'll really enjoy and she'll go on and on about why she is enjoying. When she is not enjoying also, she'll tell what she is feeling. Then when I go read it out to Sowpernika, our producer, Sowpernika and Sumi, they are very good sounding boards. Okay. And they are my Mariamma and Mariamma. Solid. And of course, Sowpernika will get the update after I finish one segment, ஒரு செட், ஒரு 5 minutes. இந்த வாரம் every week ன்னு சொல்லுவேன், but it becomes minimum 2 weeks, 3 weeks. It's never been 1 week. Every week Friday you will get to hear from me. சொன்னு பார்த்தா என்னப்பா ஃப்ரைடே வரும்போது எல்லாம் ரெடியா இருப்பாங்க. என்ன பாக்குறீங்க, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு அந்த 1 week segment will take 2 weeks to write, sometimes 3 weeks to write. Worst case ஒரு தடவை வந்து it was 6 weeks. அதுக்கப்புறம் it was very interesting. That's when the failure teaches you ன்னு சொல்றாங்கல்ல. I didn't think it as a failure. It is the process. That is the whole process. I wrote for 6 weeks. What was supposed to be 1 week. ஒரு மாதிரி premise சொன்னேன். I said I am writing about me too பத்தி நம்ம இந்த இதுல பேசணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தோணிக்கிட்டே இருக்கு. அதை பத்தி எனக்கே வந்து what do I want to tell myself, what do I want to tell my children, what do I want to tell my audience, அதை பத்தி ஏதோ ஒன்று எழுதணும். That is my goal for this week. That's what I'm working on. பார்த்தா நான் 1 மாசம் எழுதுறேன். அப்புறம் 5th week I'm reading something very 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 big because it's such a sensitive topic. I read for I think 18 minutes of இது. அதுல இருந்து இப்போ நான் 1 minute தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்.
அந்த 6 weeks வாஸ் இன் ஒரு வகையில ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், ஒரு வகையில தட் வாஸ் மை ரெட்ரோஸ்பெக்ஷன், தட் வாஸ் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங். தட் இஸ் அதுல இருந்து அது ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக அந்த 6 weeks நான் அந்த இதுல உட்கார்ந்துருந்தேன். அதுக்கு நான் என்னோட மோஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் படிச்சேன். அதுல உள்ளது ஒண்ணுமே யூஸ் பண்ணல. இட் வாஸ் நெய்தர் டிட் ஒர்க் ஆர் இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஆர் திஸ் இஸ் நாட் த ஃபோரம். அப்படி எங்கெல்லாம் போயிடுச்சு. அது தேர் ஆர் மெனி ரீசன்ஸ். அந்த 18 minutes I don't think I'll ever able to perform anywhere. But அந்த learnings எல்லாம் it has shaped me. That's the whole purpose of this journey. அதுல உள்ளது எங்க தான் வரும். So I guess coming back to your question, இங்க வந்து டெஸ்ட் நடக்குது வித் சௌபர்ணிகா அண்ட் சுமிதே வந்து there is one testing. அவங்கள பாஸ் பண்ணாலே நான் வந்து அன்னைக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயா இருப்பேன். அந்த ஃப்ரைடே வந்து இதுக்கு ரெண்டும் ஓகேன்னு ஒரு ஹாப்பி ஆயிட்டாலே வந்து எனக்கு வந்து அப்போ ஓகே மார்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி. சோ அது ஒரு தெளிவு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் டெஸ்டர் ஷோ இஸ் அகைன், பட் ஐ ஹேவ் டு பிரசன்ட். அங்க போய் ஐ கேன் நாட் ரீட். அங்க போய் இவங்ககிட்ட வந்து சொல்லிடுவேன், ஏய் அந்த இடம் ஓரளவுக்கு ஃபன்னியா இருந்தா கூட, ஏய் ஐ வாஸ் ரீடிங், ஐ பெர்ஃபார்ம் தேர், டோன்ட் வரி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பேசி கொஞ்சம் சமாளிச்சிருவேன். அங்க யூ ஹேவ் டு டூ த திங். சோ அங்கதான் அந்த டெஸ்டர் ஷோ எவ்ரி 20 minutes நான் பண்ணும்போது அங்க வந்து யூ கெட் த ரியல் டெஸ்ட். இந்த இடம் ஒர்க் பண்ணலன்னா the rest of the show may not go, we'll make a call. இன்ஃபேக்ட் ஒரு இடத்துல ஒரு வீக் நான் வந்து கோல்ட் ஃபீட் எல்லாம் ஆகி I wrote another 20 minutes just for that tester show, thinking this will not be ready, this is not ready, it's not a problem, I can write, whole bunch of other material I have written. அதெல்லாம் எடுத்து நான் ஷோ பண்றேன்னு சொல்லி இன்ஃபேக்ட் ஒரு வீக் I was even thinking I'll do something else than Alexperience and I had another title for that அப்படின்னு சொல்லி. பட் தென் ஐ டிட் தட் and I came back and reflected, என்ன இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, இதுதானே எழுதினேன். கன்விக்ஷன் எங்க போச்சு? கன்விக்ஷன் ஒண்ணும் இல்ல. அப்பெல்லாம் who all I mean ஆர்ட் தானே, இது நினைச்சுதானே எழுதினேன். இட்ஸ் நாட் அபவுட் மீ, இட்ஸ் ஓகே டு ஃபெயில், கம் ஆன். இந்த ஃபாலோயிங் வீக் அண்ட் ஃபாலோயிங் 2 weeks அப்புறம் அந்த டெஸ்டர் ஷோல ஐ டிட் தட், இட் வாஸ் ஃபைன். Then I went back to plan A. And it's amazing how you thought இவ்ளோ நாள் எழுதுனதை பண்ண முடியாது, ஆனா டக்குன்னு ஏதாவது எழுதி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. இவ்ளோ நாளா நான் எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ண விஷயம் எனக்கு பயமா இருக்கு, இல்ல எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்ல, ஆனா டக்குன்னு ஏதாவது எழுதி சொல்றது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னும் போது there is something that is not right. ஆமா, எனவே அதுவும் ஒரு பர்பஸ்க்கு நடந்ததுன்ற மாதிரி. I wrote something. Yeah. And I could go something very simple to get through that phase அப்படிங்கிற மாதிரி. Then I was figuring we can connect the other material with this. And that also worked, but then coming back, what is the purpose, where is the depth? Thought this is amazing, man அப்படின்னு என்னாலே சொல்ல முடியாது. அப்படின்ற வரும்போது ஓகே, this has to rest for some more time. And what I wrote, let me go, அந்த கன்விக்ஷன் கொண்டு போய் கொடுக்கணும்னு சொல்லி. அகைன் அந்த you need that conviction. Conviction is a very strong word. நம்ம கிரேசி மவுண்ட கூட நான் அது வந்து ரொம்ப நிறைய பாத்திருக்கேன். ரொம்ப சில்லி ஜோக் மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்க சொன்னீங்கன்னா, டே இதெல்லாம் ஒரு ஜோக்குன்னு மட்டும் சொல்லிட்டு வந்தேன்னா கொண்டே விடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஜோக் இருக்கும். பட் அவரு அந்த இடத்துல ஒரு குழந்தையா இருந்து ஃபுல் ஜென்யூனா இன்சைட் அவுட் இஸ் பாடி மைண்ட் எல்லாம் அந்த ஜோக்க வந்து அவர் he can see that he is for it. அவர் வந்து அவ்வளவு கன்விக்ஷனோட பண்ணுவார். அவர் குழந்தையா மாறணும் அந்த இடத்துல, அப்பதான் அந்த ஜோக்கரை ரசிக்க முடியும். லைக் ஒரு குழந்தைய பார்த்து யாராவது ஒருத்தர், என்ன why is that baby doing very silly things like chasing a ball that's not even a ball அப்படின்னு யாருமே ஃபீல் பண்றது இல்ல. டக்குன்னு நம்ம குழந்தையாயிரும், ஏய் அதுதான் பண்ணணும், எனக்கு ஆசை, முடியலையா, எல்லாம் பாக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நமக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருந்து ஏங்கிக்கிட்டே இருக்கு அந்த விளையாட்டுக்கு. அந்த கிரேசி மோகன் மாதிரி ஒரு கலைஞர்கள் வந்து அந்த உலகத்துக்குள்ள டக்குன்னு அப்படி போயிடுறாங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் தட்ஸ் வேர் ஆர்ட் இஸ். அந்த பால் தான், அந்த ஒரு அழுக்கான ஒரு பால் தான் ஆர்ட். அண்ட் இட் வாண்ட்ஸ் யூ டு கம். நீ இந்த பாலை சேஸ் பண்றதுக்கு இங்க வா, நீ முதல்ல அந்த ஸ்மைல், நீ ஜென்யூனா இல்ல, நீ அழுக்கு பத்தி யோசிக்கிற அப்படின்னா நீ வராது, நீ பக்கத்துலயே வராது, நீ போயிடு. நீ அழுக்க பத்தி யோசிச்சல, அப்ப வேணாம். இது இப்படி காத்துல ஓடுனது அந்த மூவ்மெண்ட் நீ பார்த்தேன்னா வா, நான் உனக்கு வந்து அற்புதமான ஒரு உலகத்தை காட்டுறேன். ஐ திங்க் தட்ஸ் வேர் த கன்விக்ஷன் கம்ஸ். அப்பதான் அந்த ஜோனுக்குள்ள போகும்போது, ஓ இதுக்குள்ள ஒரு சொர்க்கமே இருக்குனே அப்படின்னு சொல்லி தென் யூ ஆர் ஃபிகரிங் அவுட். தென் ஆடியன்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு see it லைவ் ஷோல. அது உங்களுக்கு தெரியுது, ஓகே மச்சான் இது புரியுது, நல்லா இருக்கேன், இந்த வைப் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஆமா சொல்லு எனக்கு பாட்டே தெரியாது, ஆனா சொல்லு. ஆமா, டெஸ்டர் ஷோல வந்து 20 minutes தான் வந்து ஒரு 10 டெஸ்டர் ஷோ என்னமோ பண்ணிட்டோம். பை தட் டைம் ஒரு மாதிரி பில் வந்துருச்சு. இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஷோவே வந்து பெரிய ஷோவே வந்து லேடி ஆன் ஆல் சென்னை 1200 சீட்டர்ங்கிற முறையில
பட் சென்னைலாம் வந்து நான் சென்னை செல்லம்ஸ்ன்ற முறையில நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கு புக் பண்ணவங்க எல்லாம் எல்லாமே நம்ம ஆடியன்ஸ் தே வாண்ட் யூ டு சக்சீட், தே வாண்ட் தே cannot not தே ஆர் வித் யூ, தே வில் see my material before I see it ன்ற ரேஞ்சில் வர்ற மக்கள். எஸ்பெஷலி ஃபர்ஸ்ட் மெனி ஷோஸ், இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஷோன்னு தான் நினைச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் மெனி ஷோஸ்க்கு வந்தவங்க எல்லாம் ஹார்ட் கோர் ஃபேன்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க எல்லாம் என் சிஸ்டர் வந்து பார்க்க சொன்னா அதான் பாக்குறேன் அந்த மாதிரி அவங்கள வின் பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஷோலாம் ஐ அம் ஸ்டில் ஃபிகரிங் தி ஷோ அவுட் அண்ட் மோர் ரிஹர்சல்ஸ் வில் நாட் ஹெல்ப், ஒன்லி மோர் லைவ் ஷோஸ் வில் ஹெல்ப். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் லைவ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மால் சிட்டிஸ்ல பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருந்தது. தட்ஸ் வாட் வி டிட் இன் ஒண்டர்லேண்ட். இது எவ்வளவு பேருக்கு நல்லா இருக்குன்னு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 100 சீட்டர் கொஞ்ச நேரம் பண்ணிட்டு சரியா இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் சென்னையில 500 சீட்டர் எல்லாம் புக் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி பண்ணோம். இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே போய் சொல்லிடலாம் இது நம்ம என்ஜாய் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி. ஸோ தட் ஒர்க், அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸா ஒர்க் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்போ ஷோ ஸ்டில் கான்ஸ்டன்ட்லி பீயிங் டியூனிங் அப். ஷோ வாஸ் 2 hours 45 minutes. ஒரு 15 minutes குறைச்சிடணும்னு சொல்லி நல்லா ட்ரை பண்ணி குறைச்சு முடிக்கும் போது அது 3 hours ஆயிடுச்சு. ஆஃப்டர் ஐ ரெடியூஸ் 15 minutes அங்கங்க கட் பண்ணி செக்மெண்டா எடுத்தப்புறம் இட் பிகேம் 3 hours. ஐயோ இப்போ ஒரு 15 minutes கொண்டு வந்து 2 hours 45 minutes பரவாயில்லன்னு சொல்லி குறைச்சு இன்னொரு 10 minutes குறைச்சேன். அப்பதான் இட் பிகேம் 3 hours 15 minutes. வெட்ட வாழைதான் அப்படிம்பாங்கல்ல, வாழை வெட்ட வளர்ந்துகிட்டே இருக்கணும். சைட்ல அப்படி வளர்ந்து அப்படியே வந்துரும். இங்க வெட்டிட்டோம்னா இந்த மாதிரி உங்களோட ஷோ வந்து ஒரு வாழை மரம் மாதிரி. ஆமா. சோ அது வந்து நம்ம இல்ல, அதுதான் ஆர்ட். அது வந்து the art figures where it has to grow, then I have to keep working on making it. So after 55 shows now I'm still London. I'm starting to, in fact that's what I'm working on, sitting with my material. ஏன் இந்த இடத்துல இவ்வளவு சொல்றேன், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல 10 minutes குறைச்ச அப்புறம் கூட அதெல்லாம் ரொம்ப வைட்டல் நினைச்சேன். அப்புறம் பார்த்தா அது இல்லாமலே I was able to figure one sentenceல 2 sentenceல ஒரு ஜோக்ல I was able to get the whole vibe across. So இந்த மாதிரி I'm still on the discovery is interesting. Still day one. After 55 shows, this is day one for this show. இப்போ நீங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் அலெக்ஸ் இன் வண்டர்லேண்ட் உட்கார்ந்து பார்க்கும்போது இதை மாத்திருக்கலாம் அப்படின்னு தோணிருக்கா? அதனாலதான் நான் பாக்குறதே இல்ல. அந்த கழுதைய பார்த்தோம்னா ரொம்ப வேதனையா இருக்கு சொல்லுங்க. பட் ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல். அது வந்து அவ்வளவு குவாலிட்டி வந்ததே பெரிய விஷயம். ஸோ ஐ திங்க் ஐ டெண்ட் டு திங்க் இட் வாஸ் 60 out of 100 வாட் த ஷோ. Are you very critical about what you do? இல்ல நாட் அட் ஆல். இது ஓகே, அது திஸ் ஓகே மேன் அப்படின்னு சொல்ற ஆளு தான். பட் மேபி இட் வாஸ் 70 out of 100 in terms of performance. இது அது ஐ மீன் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல சொல்றேன். பட் லுக் அண்ட் ஃபீல்ல வந்து ஸ்ரீனி டைரக்டர் நல்லா கொண்டு வந்துட்டாரு. பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் that is he scored 100 out of 100. நான் வந்து 70 out of 100 தான் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு இது. ஏன்னா அதை விட 100 out of 100 120 spirit out of the park மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஷோஸ் நடந்திருக்கு. But then I told myself that's the whole journey, that's how it is. On the day you record, you cannot check all the boxes, and they say if you check all the boxes, people will not feel it. They will feel like this guy was checking boxes, man. 70 is the new 100. But then you do all the work if you want to score 100 before that. Well before that, not on the show day. Don't try to tick all the boxes. Just let it go. Be a human, error, fail, make a fool of yourself and come. That's, I mean, be real, because that's life. We're all failing every day. $55 shows Alexperienceல பண்ணிருக்கீங்க. அதுல what was your best show? I would say except a few here and there where venues சரியா work ஆகல. I will never blame it on audience. Very often it's a sound. It's technical that is throwing me off. Logistics or something like that. It is throwing me off. அதனால அந்த ஃபீல் குள்ள போகாம in this 55 shows I will boldly say pretty much I was fairly in tune for every show. But then something or the other, ஒரு 4-5 shows it had some technical glitch. I mean திடீர்னு மைக் வேலை செய்யாம போறது அது ஓகே. I mean you fix it after some time. It just continuing to be a nag that it's a struggle to even pull through and making audience hear what you're saying. Then where is the feel லாம் எங்க பாக்குறது? But then beyond that, sometimes magic will happen. Like Seattle, the audience was so good, but the technical glitch was so embarrassingly bad and huge that after the first 20 minutes,
the voice started dropping. Every few minutes, people will hear uh, 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 saying. And then I realizing they didn't hear me fully, I'll repeat the whole sentence again. And within the next sentence, they'll uh, Hmm. again. Then I announced an intermission. There is no intermission for the show. நாங்க ஏதாவது பார்க்குறோம்னு சொல்லி. Then we couldn't fix. And back doing the same thing again for another. Hmm. Imagine doing this for 3 hour show, went on for 4 hours. Oh my God. And they gave me a standing ovation saying, man, this was so inspiring. And all the feedback that came was, யாருமே ஒருத்தர் கூட we sent the feedback, I think technical was bad and சொல்லி. Man, this was meant to happen. You did something that was so inspiring. That is so nice. நான் எப்ப அலெக்ஸ் கிட்ட பேசினாலும் it is not just about comedy, it's always about life is what I feel. It is very relaxing, and it's also relaxing to just watch your YouTube videos ஆ இருக்கட்டும். It just makes you, நீங்க சொன்ன மாதிரி, it makes you feel that you're not that important. It's easier to let go of anger ஆ இருக்கட்டும், ஒரு failure மேல இருந்த ஒரு கடுப்பா இருக்கட்டும், frustration ஆ இருக்கட்டும். It's easier to let go when you feel that அவ்வளோ பெரிய ஆளெல்லாம் இல்ல that you can control everything அப்படின்றது. So thanks a lot for being yourself. கடைசியா எனக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு செமையான ஒரு பாட்டு அப்படியே பாடினீங்கன்னா அப்படியே ஷோ முடிச்சுக்கலாம். Okay, thank you Touring Talkies, thank you Sandhya, thank you Suresh. பழமுதிர் சோலை எனக்காகத்தான் படைத்தவன் படைத்தான் அதற்காகத்தான் நான் தான் அந்த ராகம் தாளம் கேட்டேன் தினம் காலை மாலை. இங்கு ஓர் ஆயிரம் பழமுதிர் சோலை எனக்காகத்தான் படைத்தவன் படைத்தான் அதற்காகத்தான்